بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں نے 2 شادیاں کر رکھی تھیں، ایک بیوی شہری تھی اور دوسری گاؤں کی پینڈو۔ میں زیادہ تر شہر میں ہی رہتا تھا، اپنی گاؤں والی بیوی کے پاس بہت کام آتا تھا کیونکہ مجھے اس سے گوبر کی بدبو آتی تھی۔ اس بار جب میں گاؤں آیا تو میری جاہل بیوی نے میری خوب خدمت کرنا شروع کر دی کیونکہ اسے شک پڑ گیا تھا کہ شاید میں نے دوسری شادی کر رکھی ہے۔ یوں وہ بار بار میرے پاؤں دباتی اور رات کو میرے لیے ٹھنڈی لسی بنا کر لاتی، جس کو پیتے ہی میں کمرے میں ہی سو جاتا۔ ایک دن گلا خراب ہوا تو لسی کو نہ پیا۔ ابھی مجھے لیٹے تھوڑی دیر گزری تھی کہ سر پر آسمان ٹوٹ پڑا کیونکہ میری پینڈو بیوی میرے لیے لسی بنا کر لائی تو میں نے بڑے غرور سے کہا کہ تم یہ لسی میز پر رکھ کر باہر چلے جاؤ، کیونکہ مجھے رضیہ کی موجودگی میں بڑی کوفت سی ہوتی تھی۔ وہ مسکرا کر بولی، اگر آپ کو میری موجودگی سے پریشانی ہوتی ہے تو میں باہر صحن میں ہی سو جاؤں گی۔ امی جی کو بھی علم نہیں ہونے دوں گی کہ میں کمرے میں نہیں سوئی تھی۔ میں رضیہ کا منہ تکتا رہ گیا تھا، وہ تو ایسی نہیں تھی۔ میں تو جب بھی گاؤں آتا وہ میرے ارد گرد ایسے چکر لگاتی تھی جیسی تتلی پھول کے گرد منڈلاتی ہو۔ میں مسکرا کر بولا، نیکی اور پوچھ۔ مجھے یقین تھا کہ میری بات سن کر وہ ایک دم سے رونے لگے گی، مگر اس کے چہرے سے مسکراہٹ بنا غائب ہوئی اور وہ اپنا تکیہ اٹھا کر باہر چلی گئی۔ میں تو ابھی تک حیرانی میں ہی ڈوبا ہوا تھا کہ آخر اس کو کیا ہوا ہے۔ خیر میں نے کندھے اچکا دیے اور من میں سوچا کہ چلو اچھا ہی ہے، گوبر کی بدبو سے تو جان چھوٹے گی، اور ایک ہی سانس میں گھناغٹ پورا لسی کا جگ پی گیا۔ ہم گاؤں کے رہائشی دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں، اپنی دیسی خوراک سے محبت نہیں چھوڑتے۔ میں یوں تو زیادہ وقت شہر میں ہی گزارتا تھا، مگر جب بھی گاؤں آتا تو میری اولین ترجیح لسی ہی ہوتی تھی۔ میں لسی پی کر لیٹ گیا اور اپنی زندگی کی محبت اپنی دوسری بیوی عافیہ سے فون پر بات کرنے لگا۔ عافیہ کی وہی معصوم اور بچوں جیسی باتیں تھیں۔ وہ کہتی، اجاز اپنی پینڈو بیوی سے خوب پیسے بٹور کر لائے گا، ہم یہاں پر ہوٹلنگ کریں گے، خوب شاپنگ کریں گے۔ تو میں ہنستا ہی چلا جاتا کہ ایسا ہی کروں گا۔ بات کرتے کرتے میں نہ جانے کب سو گیا، کچھ علم ہی نہ ہوا۔ صبح آنکھ کھلی تو رضیہ میرے سامنے کھڑی تھی۔ میرا مزاج ایک دم سے خراب ہو گیا تھا کہ اب اس کی بیکار باتیں سننی پڑیں گی، مگر مجھے حیرت تو تب ہوئی جب وہ مجھے دیکھتے ہی کمرے سے باہر چلی گئی۔ میں اٹھ کر نہایا، کپڑے تبدیل کیے، کھیتوں کا چکر لگانے کے لیے بھی تیار ہو گیا تھا، مگر ابھی تک وہ کمرے میں واپس نہیں آئی تھی۔ میں نے آج سارے حساب کتاب اکٹھے کر کے فائلیں امی کو جمع کروانی تھیں، پھر میں نے شہر واپس چلے جانا تھا۔ میں کھیتوں کا چکر لگا رہا تھا جب ہمارا ایک ملازم بھاگتا ہوا میرے پاس آیا اور بولا، چودھری صاحب میری بیوی گھر سے بھاگ گئی ہے، کچھ کریں میری خاطر۔ میں اس کی بات سن کر حیران رہ گیا اور بولا، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ بیوی کیوں کر بھاگے گی تمہاری تو محبت کی شادی ہوئی تھی نا؟ وہ رونے لگا اور بولا، چودھری صاحب ہوئی تو محبت کی شادی ہی تھی، مگر اب کچھ دنوں سے میری بیوی کے تیور بدل گئے تھے۔ رات بھر بہانے سے اٹھ کر باہر صحن میں جاتی تھی۔ ایک دن میں نے اسے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا، وہ صحن میں بیٹھی کسی لڑکے کے ساتھ باتیں کر رہی تھی۔ میں نے اس کو پکڑ کر مارا تو قدموں میں گر کر معافی مانگ لی کہ آئندہ ایسے نہیں کروں گی۔ پھر اس نے سچ میں میرے سامنے ایسی ویسی کوئی حرکت نہیں کی تھی۔ رات میں بڑی گہری نیند سویا، صبح اٹھ کر دیکھا تو بیوی ہی گھر میں موجود نہیں تھی۔ ملازم کی باتیں سن کر جانے میرے سامنے رضیہ کیوں کھڑی ہو گئی تھی، اس کے بھی تیور بدلے ہوئے تھے آج کل۔ خیر میں نے سر جھٹک دیا اور کہا کہ فکر نہ کرو، شام تک تمہاری بیوی تمہارے پاس پہنچ جائے گی۔ میں نے اپنے 3-4 ملازموں کو آس پاس کے گاؤں میں بھیج دیا تھا۔ شام تک دوسرے گاؤں سے ملازم کی بیوی مل گئی تھی۔ میں نے اس کے شوہر کی موجودگی میں استفسار کیا کہ تم نے انتہائی قدم کیوں اٹھایا؟ تو وہ بولی، چودھری صاحب میرا شوہر مجھے وقت نہیں دیتا تھا، میں جوان ہوں، حسین ہوں، میرا بھی جی چاہتا ہے کہ میرے حسن کو سراہا جائے، مگر اس کو تو اپنے زمیندارے سے ہی فرصت نہیں تھی۔ ایسے میں مجھے احمد سے محبت ہو گئی تو اس کے ساتھ بھاگ گئی۔ اب میں اپنے شوہر سے طلاق لے کر احمد سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ میں نے کہا کہ یہ تم لوگوں کا گھریلو مسئلہ ہے، جو صحیح لگتا ہے وہ کر لو۔ میں ان کو چھوڑ کر گھر چلا آیا تھا، میرا ذہن بہت الجھا ہوا تھا۔ میں زمینوں کے کاغذات لے کر اوپر چھت پر چلا گیا۔ میں کاغذات دیکھنے لگا تھا، آج بھی ساری کی ساری جائیداد رضیہ کے نام پر تھی۔ دراصل رضیہ میرے ماموں کی بیٹی ہے، ہم دونوں ایک ہی آنگن میں کھیل کود کر جوان
मेहमान हुए थे। मेरे मामू और अब्बू आपस में कज़न भी थे और दोस्त भी थे। ये और बात है कि मेरे अब्बू हैसियत में ज़रा कम ही थे, इनके नाम पर ज़्यादा ज़मीनें भी नहीं थीं। दोनों दोस्तों ने बचपन में ही हम दोनों का रिश्ता तय कर दिया था। तब मैं मैट्रिक में पढ़ता था, इतनी समझ बूझ भी नहीं थी, इसलिए इस रिश्ते पर कोई ख़ास इतराज़ भी ना हुआ। फिर ज्यों ज्यों मैं बड़ा होता गया तो रज़िया से सामना बिना होने के बराबर ही था। वो मुझसे बहुत शर्माती थी, इसलिए मेरे सामने आने से गुरेज ही करती थी। मैं बड़ा हो गया तो आला तालीम के लिए शहर चला गया। शहर की दुनिया तो थी ही बहुत ही अजीब, अजीब रंग ढंग लिए हुए थी। मुझे शहर की चक्का चौंधी बहुत पसंद आई थी, इसलिए मैं बहुत कम कम ही वापस चक्कर लगाया करता था। यूनिवर्सिटी में मेरी दोस्ती कई लड़कियों से भी हो गई थी। एक दिन अम्मी की कॉल आई, वो बहुत रो रही थी। मैंने वजह पूछी तो बोली, तुम्हारे इकलौते मामू चाल बसे हैं, जल्दी से गांव वापस आओ। मैं बहुत घबरा गया था, जल्दी से गाड़ी में सवार हुआ और वापसी की राह ले ली। मेरी और मामू की बड़ी दोस्ती थी, वो हमेशा हर मुश्किल में मेरे काम आते थे। अम्मी ने तो मुझे शहर की तालीम हासिल करने की इजाज़त भी नहीं दी थी। यह तो मामू थे जिन्होंने अम्मी को समझा बुझाकर मुझे इजाज़त दिला दी थी। मेरे दिल पर गम का पहाड़ टूट पड़ा था। जब गांव पहुंचा तो मुझ पर असल क़यामत तब टूटी थी जब मुझे बताया गया कि सिर्फ मामू का ही इंतकाल नहीं हुआ, बल्कि मामू, ममानी और अब्बू एक ही गाड़ी में जा रहे थे। इनका एक्सीडेंट हो गया और कोई एक भी ना बच पाया था। मैं तो सदमे से पागल हो गया था। मेरी अम्मी की हालत बहुत अजीब थी। हम पर वो वक्त बहुत कड़ा था। 2 माह मैंने गांव में ही गुजारे थे। रज़िया भी हमारे घर आई हुई थी, क्योंकि इसका अपना घर तो उजड़ चुका था। तब मैंने रज़िया को बहुत गौर से देखा था। वो तो बहुत ही सीधी सादी थी, बल्कि बेवकूफ़ी की हद तक सीधी सादी थी। चाल चलन भी उसका पेंडू ही था। गो कि मैं भी गांव का रहने वाला था, मगर मैं रज़िया की तरह बिल्कुल भी नहीं था। मुझे तो रज़िया से गोबर की बू भी आती थी। ये और बात है कि उसने आज तक गोबर को हाथ तक ना लगाया था। वो तो बहुत लाडली थी अपने वालिदैन की। जब अम्मी और रज़िया का गम कुछ कम हुआ तो मैंने वापस शहर की राह ली थी, क्योंकि मेरे इम्तिहानात भी होने वाले थे। शहर जाने से पहले मैं अम्मी से कह गया था कि आप रज़िया के लिए कोई मुनासिब रिश्ता देखकर उसकी शादी कर दें, क्योंकि वो मेरे जोड़ की नहीं है। तब तो अम्मी चुप कर गई थी, मगर जब मैं इम्तिहानात से निपट कर वापस आया तो अम्मी ने मेरे सामने रो रो कर आंसू के समंदर बहा दिए थे। वो बोली, इजाज़, तुमने 3 मर्दों की आखिरी ख्वाहिश को मानने से इनकार क्यों कर दिया है? तुम ये जान लो कि तुम्हारी शादी सिर्फ और सिर्फ रज़िया से ही होगी, नहीं तो तुम मेरा मरा मुंह देखोगे। मैं बेइंतहा मजबूर हो गया था, इसलिए मुझे ये कड़वा घूंट पीना ही पड़ा था। शादी मेरी मर्जी के खिलाफ हुई थी, इसलिए शादी के पहले दिन से ही मैं रज़िया को जूते की नोक पर रखने लगा था। कुछ अरसे बाद मुझे मालूम हुआ कि रज़िया तो मामू की करोड़ों की जायदाद की मालकिन है। अब इस जायदाद की देखभाल भी मुझे पर गिरी थी। मुझे बहुत गुस्सा आता था, लेकिन मैंने भी अपने लिए राह फरार तलाश कर ही लिया था। हुआ यूं था कि मैंने सारी जमीनें वगैरह मुलाजमों के सुपुर्द कर दी थी। मैं हर माह आकर रजिस्टर देख लेता और बाकी का हिसाब किताब अम्मी के हाथ में दे जाता था। खुद पैसे बटोर कर शहर ले जाता। मैंने शहर में ही अपने लिए एक जॉब ढूंढ ली थी। मैंने जॉब के मुतालिक अम्मी को बताया तो उन्होंने अपना माथा पीट लिया था। वो बोली, ये क्या कह रहा है तू इजाज? यहाँ तो करोड़ों की जमीन छोड़कर कौड़ी कौड़ी की मुलाजमत करते फिरोगे। मैं बोला, अम्मी, दरअसल बात यह है कि मैं रज़िया से शादी नहीं करना चाहता था। मुझे नहीं पसंद वो। इसे ना तो पहनने का ढंग है और ना उठने बैठने का। मुझे डर है अगर मैं मुस्तकिल तौर पर यहाँ रहा तो रज़िया को इस रिश्ते से आज़ाद कर दूंगा। अम्मी की आंखों में आंसू आ गए थे, मगर वो खामोश रहीं। उन्होंने मुझसे मजीद कोई बात ना की थी। उन्होंने अपने इकलौते बेटे की कुर्बानी देकर भाई की बेटी की खुशियां बचा ली थीं। शहर में मैं खूब अच्छी जिंदगी बसर कर रहा था। रज़िया की ज़मीनों से काफ़ी आमदन हो जाती थी। वो मैं साथ शहर में उड़ा देता था। मैं जहाँ ऑफिस में मुलाजमत करता था वहाँ पर एक नई लड़की जॉब की गर्ज से आई थी। उसका नाम आफिया था। उसकी जानदार शख्सियत देखकर मैं उसके इश्क में मुब्तला हो चुका था। मुझे इस जैसी ही बातमाद और सरफिरी लड़कियां पसंद थीं। कुछ ही दिनों में हमारी बहुत गहरी दोस्ती हो गई थी। आफिया काफी बेबाक थी। वो रज़िया जैसी डरपोक नहीं थी। मैं आफिया के इश्क में गिरफ्तार हो गया। उससे शादी के मुतालिक पूछा तो उसने झट से हाँ कह दी थी।
आफिया से शादी करके मेरी जिंदगी में बहुत सुकून आ गया था। मेरी ये शादी खुफिया थी, घर में किसी को भी इसके मुतल्लिक नहीं पता था। मैं अपनी सोचों में मगन था कि आफिया की याद सताने लगी। मैंने जल्दी से मोबाइल निकाला और उसे कॉल करने लगा। बेल तो जा रही थी मगर उसने फोन नहीं उठाया था। मुझे इसकी फिक्र होने लगी थी। शाम के अंधेरे बढ़ने लगे थे। मैं जल्दी से नीचे आया और सब हिसाब किताब अम्मी को थमा कर शहर जाने की इजाजत मांगने लगा। अम्मी परेशान हो गई थी। वो बोली, बेटा सुबह चले जाना, तुम अभी अंधेरा फैल गया है, मुझे तुम्हारी फिक्र सताती रहेगी। रजिया बोली, अम्मी जाने देना, इनके 100 काम शहर में फंसे होंगे, फिर देर सवेर तो होती रहती है। मैं रजिया को देखता रह गया था। उस वक्त तो मुझे आफिया की फिक्र थी, इसलिए मैं शहर चला आया। लेकिन मैंने सोच लिया था कि रजिया के पर पुर्जे काट कर ही रहूंगा। मैं रात गए घर पहुंचा था। दरवाजे पर खड़ा बेल बजा रहा था मगर किसी ने दरवाजा ना खोला। यूं ही मुझे खड़े खड़े 10 मिनट हो गए थे। तब कहीं जाकर आफिया ने दरवाजा खोला था। वो बिल्कुल फ्रेश थी, खूबसूरत लाल लिबास पहने हुए, चेहरे पर मेकअप किए हुए। वो नरूठे से अंदाज में मेरे रूबरू खड़ी थी। मैं बोला, आफिया तुम्हारी हालत देखकर तो ये हरगिज नहीं लगता कि तुम सो रही थी, फिर मुझे इतनी देर इंतजार क्यों करवाया? तो वो बड़ी अदा से बोली, मैं सो ही रही थी मगर जब बेल हुई तो उठ गई। दूरबीन से देखा तो आप दरवाजे में खड़े थे और इसलिए मैंने जल्दी से शावर लिया और यूं साई ताज कर आपके सामने आई। यूं इंसान अच्छा तो नहीं लगता कि इतने दिन बाद शोहर घर वापस आए तो बीवी अजीब से हुलिये में उठकर शोहर के सामने आ जाए। मैं मुस्कुरा दिया और बोला, आफिया बात तो तुमने मुनासिब ही की है। आफिया ऐसी थी कि इसकी सोबत में मैं सब कुछ भूल जाता था, हर गिला हर शिकवा। आफिया ने मुझसे शॉपिंग की फरमाइश कर दी थी। वो महंगी चीजों की शौकीन थी। मेरी तनख्वाह तो इतनी नहीं थी कि इसमें आफिया के शौक पूरे कर सकते, इसलिए अब मैं रजिया की जमीन का लालच भी करने लगा था। अगर उसने मुझे छोड़कर किसी और से शादी कर ली तो सारी जमीन उसके शोहर के पास चली जाएगी और मैं खाली हाथ रह जाऊंगा। मुझे शहर में भी रह रह कर रजिया के अजीब से रवैये का ख्याल आता रहा, इसलिए मैं एक हफ्ता शहर में रहकर काम का बहाना बनाकर गांव चला आया था। आफिया बहुत रोती थी। वो मुझे जाने की इजाजत नहीं दे रही थी। वो कहती थी कि आपके बगैर मेरा दिल नहीं लगता और मुझे डर भी बहुत लगता है, मगर मैं क्या कर सकता था, मेरी भी मजबूरी थी। खैर इसके डर का मैंने इंतजाम कर दिया था और उसे नया चौकीदार भी रखवा दिया था। मैं घर पहुंचा तो अम्मी घर पर मौजूद नहीं थी, जबकि रजिया बेहतरीन लिबास में मलबूस थी। उसने बहुत प्यारा सा मेकअप किया हुआ था, हाथों पर भी मेहंदी सजी हुई थी। मैंने इससे पूछा कि ये तैयारी क्यों कर रखी है, तो वो नरूठेपन से बोली, अपनी सहेली की शादी बल्कि खाना बर्बादी में गई थी, इसलिए तैयार हुई हूँ। मुझे इसकी बात पर बेहतयाशा हंसी आई थी। जिंदगी में पहली बार मुझे अच्छी लगी थी। मैंने इसे हाथ से थामा और अपने कमरे में ले गया था। मुझे उस दिन पहली बार एहसास हुआ था कि रजिया बेचारी इतनी भी बुरी नहीं थी जितनी मुझे लगती थी। शाम में अम्मी घर आई तो वो हम दोनों को एक साथ देखकर बड़ी खुश हुई थी। वो तो मेरी बलाएं लेती ना थकती थी। रात हुई तो मुझे फिर से रजिया ने जग भर कर लस्सी का पिला दिया था, जिसे पीते ही मैं सो गया था। सुबह मैं सोकर उठा तो बहुत हैरान था कि रात भर मैं इतनी देर तक क्यों सोता रहा। शहर में तो लेट सोने की आदत थी मगर गांव में मैं 9 बजे ही सो जाता था। दिन भर रजिया मुझसे दूर दूर रही, यहाँ तक कि मैं कोई बात भी करता तो उसका जवाब ना देती। मैंने इससे वजह पूछी तो बोली, आप बिला वजह ही सोच रहे हैं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। मैं चुप कर गया। शाम के 6 बजे तो मुझे शहर से चौकीदार की कॉल आ गई। वो बोले, साहब जी यहाँ शहर में मसला हो गया है, आप जल्दी से पहुँचे। इस मसले के मुताबिक बीबी जी से बात मत कीजिएगा, वो परेशान हो जाएंगी। बेहतर तो यही है कि इन्हें अपनी आमद के मुतालिक भी कुछ मत बताइएगा। मैंने चौकीदार से कहा कि वो फिक्र ना करे, मैं रात तक पहुंच जाऊंगा। इस बार भी मैं रजिया का राह जाने बगैर ही जा रहा था। मैं जाने लगा तो रजिया ने मुझसे मिलना भी गवारा नहीं किया था। मैं गाड़ी में बैठा लाशऊरी तौर पर रजिया और उस शाम के मुतालिक सोचता रहा जो उसके साथ बिताई थी। रात 11 बजे के करीब मैं घर पहुंचा था। मैंने चौकीदार से सवाल किया कि क्या मसला हुआ है। वो बोला, साहब जी घर की जाने मसला है, आप घर की ये चाबी लेकर खुद ही घर में दाखिल हो जाएं, आपको मसला नजर आ जाएगा। मैंने सर हिला दिया और चाबी लेकर घर में दाखिल हो गया। मुझे अपने बेडरूम से आवाजें आ रही थीं। दिल डूबने लगा कि इस टाइम मेरे घर में कौन आया हुआ है। मैं जैसे ही आगे बढ़ा तो ये देखकर कदमों तले से जान निकल गई कि आफिया से एक लड़के का इंतहाई बेतकल्फी के साथ बैठकर एक दूसरे से गप लगा रहे थे। जैसे ही इन दोनों की नजर मुझ पर पड़ी तो वो घबरा गए। मैं अभी तक बेयकीनी की सी हालत में था।
وہ لڑکا ہوشیار نکلا، اس نے میری اس حالت کا فائدہ اٹھایا اور میرے پہلو سے نکل کر بھاگ گیا۔ میں نے آگے بڑھ کر عافیہ کے منہ پر تھپڑ دے مارا اور بولا یہ کون تھا؟ عافیہ رونے لگی اور بولی وہ میرا بھائی تھا، ڈر لگ رہا تھا اس لیے اس کو بلا لیا۔ اتنے میں چوکیدار کی آواز آئی، وہ بولا صاحب جی یہ لڑکا آپ کے جانے کے بعد ادھر ہی رہتا تھا، میں اس کو پکڑ لایا ہوں۔ میں نے مار مار کر لڑکے کی درگت بنا دی تھی۔ تب عافیہ رو رو کر مجھ سے لڑکے کی زندگی کی بھیک مانگنے لگی۔ وہ بولی اجاز یہ لڑکا میری پہلی اور آخری محبت ہے، ہم دونوں بچپن ہی سے ایک دوسرے کو چاہتے تھے، مگر ہم دونوں ہی بہت غریب گھروں سے تعلق رکھتے تھے۔ ہم نے یہ طے کر لیا تھا کہ جب تک کچھ بن نہیں جاتے شادی نہیں کریں گے۔ میں نے آفس میں جاب شروع کر دی۔ وہاں جا کر پتہ چلا کہ ایک کروڑ پتی چودھری میرے عشق میں مبتلا ہے۔ جب آپ نے شادی کے متعلق پوچھا تو میں نے ہوں کہہ دیا تھا، کیونکہ اس شادی سے مجھے اور فیض کو بہت فائدہ ہونے والا تھا۔ میں آپ کی ساری جائیداد ہتھیانا چاہتی تھی، اس لیے میں آپ کے ساتھ محبت کا ناٹک کرنے لگی تھی۔ میں نے عافیہ کے منہ پر تھپڑ مار دیا تھا۔ وہ بولی اب آپ کو میری سچائی کا علم ہو چکا ہے تو مجھے طلاق دے کر آزاد کر دیں۔ میں بولا نہیں عافیہ بی بی، کبھی بھی نہیں، تم نے مجھ کو دھوکہ دیا ہے، اس کی سزا تو تمہیں مل کر ہی رہے گی۔ اب اسی گھر میں قید رہو گی، نہ تمہیں اپناؤں گا اور نہ ہی چھوڑوں گا۔ تم میری نہیں ہوئی تو کسی کی بھی نہیں ہونے دوں گا۔ میں اسے وہیں چھوڑ کر خود گاؤں واپس چلا گیا تھا۔ میں صبح سویرے گاؤں واپس پہنچا تو امی بہت پریشان ہوئیں۔ وہ بولی بیٹا کیا بات ہے جو تمہیں نہ تو شہر میں سکون ملتا ہے اور نہ ہی گاؤں میں؟ میں چپ ہی رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر رضیہ کو ذرا بھی خوشی نہیں ہوئی تھی۔ میں اپنی ایک بیوی سے دھوکہ کھا چکا تھا، دوسری پر اعتبار نہیں کر سکتا تھا، اس لیے میں نے اس کے معاملات پر گہری نظر رکھنا شروع کر دی تھی۔ اسے اپنے پاس بلاتا تو وہ کام کا بہانہ بنا کر اٹھ جاتی۔ ایک دوپہر میں سو کر اٹھا تو گھر کو خالی پایا۔ ملازمہ سے رضیہ کے متعلق پوچھا تو اس نے بتایا کہ وہ چھت پر گئی ہیں۔ میں حیران رہ گیا کہ وہ دوپہر کے اس وقت چھت پر کیا کر رہی ہے، اس لیے میں دبے قدموں سے سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ میں چھت پر چڑھا تو رضیہ اور امی کو ساتھ بیٹھے پایا تھا۔ امی اس سے پوچھ رہی تھی کہ رضیہ تم اجاز سے کیوں بھاگتی پھرتی ہو؟ تمہاری مرضی نہیں تھی اس شادی میں کیا؟ وہ رونے لگی اور بولی امی جب سے ہوش سنبھالا ہے خود کو اجاز سے محبت کرتے ہوئے پایا ہے۔ وہ بھی اچھا تھا مگر تب تک جب تک شہر نہیں گیا تھا۔ جب سے وہ شہر گیا ہے خود کو کوئی بہت اعلیٰ مخلوق سمجھنے لگا ہے۔ شادی کے بعد میں نے اجاز کو اپنی طرف راغب کرنے کی ہر ممکن کوشش کی تھی، مگر وہ مجھ سے دور بھاگتا گیا، یہاں تک کہ اس کے پیچھے بھاگتے بھاگتے میں نے خود کو بہت پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ مجھے لگنے لگا تھا کہ میں تو بالکل بیکار ہوں، مجھے تو مر ہی جانا چاہیے۔ مگر پھر میں نے سوچا کہ پتہ تو کرواؤں کہ اجاز کے اس رویے کے پیچھے وجہ کیا ہے۔ میں نے پتہ کرایا تو پتہ چلا کہ اس نے شہر میں دوسری شادی کر رکھی ہے۔ اس دن میں نے خود کو بہت بے بس محسوس کیا تھا۔ میں آپ سے چھپ کر بہت روئی تھی۔ اس دن میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اجاز کے سامنے بچھنے سے گریز کروں گی، اپنے دل میں ان کی محبت کو چھپا کر رکھوں گی، مگر اس سے پیار کی کبھی بھیک نہیں مانگوں گی۔ اس لیے میں اب ان سے دور رہنے لگی ہوں۔ امی کی بے یقین سی آواز آئی تھی، رضیہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میرا بیٹا مجھ سے چھپ کر دوسری شادی کر لے؟ تب میں آگے بڑھا اور بولا رضیہ سچ کہہ رہی ہے، میں نے آپ سے چھپ کر اپنی پسند کی شہر کی ایک پڑھی لکھی لڑکی سے شادی کر لی تھی، مگر آپ کو علم ہے کیا جب میں گاؤں واپس آ جاتا تھا تو وہ میرے پیچھے سے اپنے عاشق کو گھر بلا لیا کرتی تھی۔ مجھے اس بات کا کبھی علم ہی نہ ہوتا اگر میں نے نیا چوکیدار نہ رکھا ہوتا۔ میں اسے رنگے ہاتھوں پکڑ کر آیا ہوں۔ وہ مجھ سے طلاق مانگ رہی تھی مگر میں نے اسے گھر میں قید کر دیا۔ مجھ سے بے وفائی کرنے والی کا یہی انجام ہونا چاہیے۔ امی بولیں بیٹا جو تم نے اس معصوم رضیہ کے ساتھ بے وفائی کی اس کا کیا؟ میں رونے لگا اور رضیہ کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور بولا رضیہ تم تو بہت اچھی ہو، میرا ہی دماغ خراب ہو گیا تھا جو تم سے نفرت کرتا تھا، تم مجھے معاف کر دو، میں تمہیں زندگی کی تمام خوشیاں دینا چاہتا ہوں۔ رضیہ بولی میں آپ کو معاف تو کر دوں مگر میری بھی ایک شرط ہے۔ میں بولا ایک نہیں 100 شرطیں بتاؤ۔ وہ بولی عافیہ کو طلاق دے کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی سے نکال دیں اور مجھ سے وعدہ کریں کہ آج کے بعد کسی لڑکی کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھیں گے۔ میں نے اس سے وعدہ کر لیا تھا، عافیہ کو طلاق دے کر آزاد کر دیا تھا۔ میں نے اپنی زندگی کو ماں کے پرشفقت سائے کے نیچے گزارنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔
अगर आपको कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया। अगली कहानी तक के लिए अल्लाह हाफिज।